धन्यवाद दिए। आज आम जो प्रसंग प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग हूँ पवित्रतार चाबिकाठी। पवित्रतार चाबिकाठी कीज ऑफ होलीनेस। कीज ऑफ होलीनेस पवित्रतार चाबिकाठी। प्रिय भाई बहन मैंने सब गोटे माध्यम अच्छी आम कौन हो पार। आज मुझे कहवाई चाहे पवित्रतार चाबिकाठी कौन। पवित्रता आम जीवन में केते जे जरूरी अटे। पवित्रता आम जीवन केते आवश्यक आम जानू। आमर सारा जीवन आम संघर्ष करुचु पवित्रता। आम गोटे अपवित्र जगत पापरे परिपूर्ण जगत एमती जगत बास करुचु। प्रत्येक सान बड़ समस्ते विश्वासी सेवक सेविका समस्ते आम संघर्ष करुचु पवित्रता। आज आम प्रभुंकर वाक्य आम ध्यान करने जीवन किपरि आम पवित्र हो पार किपरि आम पवित्र जीवन काटी पार से संपर्क में आम अल्प समय आम आलोचना कर। प्रिय भाई बहन मैंने आज प्रसंग आम अति जरूरी अटे कारण यही वाक्य आम अति अति जरूरी। आम किपरि पवित्र हो पार आम गुड़े विषय को आम नेग्लेक्ट करूँ और से गुड़ाक आम जीवन में बहुत समस्या नहीं आस। आम पढ़ा जोहन 17 तार 17 जोहन लिखित सुसमाचार तार 17 अध्याय तार 17 पद। सत्य द्वारा सेमानंकु पवित्र करो तुम्हारो वाक्य तो सत्य। लिखा जाए सत्य द्वारा सेमानंकु पवित्र करो तुम्हारो वाक्य तो सत्य। प्रिय भाई बहन माने पवित्रतार चाबिकाठी होची परमेश्वर वाक्य। कौन लिखा जाए सत्य द्वारा सेमानंकु पवित्र करो तुम्हारो वाक्य तो सत्य। माने ए सत्य वाक्य द्वारा आपण पवित्र हो पारे। वाक्य आमको कौन करे वाक्य आमको पवित्र करता। आम पवित्र जीवन पर संघर्ष कहीं करुचे तार मूल कारण कौन अटे प्रिय भाई बहन माने तार मूल कारण होची आम वाक्य को उपेक्षा कर वाक्य को गुरुत्व दे न था। आम खाली प्रार्थना कर चलचु प्रभु मु पवित्र होगा चाहूँगी प्रभु मत पवित्र करो किंतु पवित्र केमिति हेबा वाक्य द्वारा ही पवित्र। आपण वाक्य को जेते अधिक गुरुत्व देवे वाक्य को जेते अधिक प्राधान्य देवे आपण सेतिकी पवित्रतार मार्ग रे आगे पारे आ अन्य उपाय नहीं। प्रिय भाई बहन प्रभु आज आम को वाक्य द्वारा शिक्षा दौरान किपरि आमे पवित्र हो पार। पवित्रतार चाबिकाठी होची ईश्वर वाक्य। लिखा जाउची कौन सत्य द्वारा से पवित्र करो तुम्हारो वाक्य तो सत्य। तुम वाक्य तो सत्य। आम कौन करवा दिन मानक परमेश्वर वाक्य को अधिक प्राधान्य दो परमेश्वर वाक्य को अधिक गुरुत्व जहाँ द्वारा आम पवित्रतार बढ़ी पार। आप देखो जोहन 15 पर्व तार 3 पद। मु तुम्भा मानंकु जो वाक्य कही अछि सेथि जगु तुम्भे माने परिष्कृत होई सारी अछ। हाँ वाक्य द्वारा कौन हुए लिखा जाए तुम को जो वाक्य कही अच्छी से द्वारा तुम कौन से जोगु तुम्हें माने परिष्कृत हो सारी अच्छे। वाक्य कौन करे वाक्य आमको परिष्कार करे। वाक्य कौन करे वाक्य आमको परिष्कार करे। माने कौन आपण जेते वाक्य शुणुथिबे आपण सेते परिष्कृत होउथिबे। देखो आम ए प्रकार नथिलु जब आम नियमित भाव में परमेश्वर वाक्य शुणुचु से वाक्य द्वारा आम परिष्कृत हो। वाक्य प्रवचन द्वारा किए पवित्र हुए नहीं केवल वचन द्वारा ही पवित्र हुए। आम देश कौन चली प्रवचन चली प्रवचन चली। आग टिके भरोसा थिला नहीं साधु सन्यासी मान अच्छा
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖିଲି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାବା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର ରକମର ବିଚିତ୍ର ଧରଣର, ନା ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧତପଣ, ସେଗୁଡାକ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ କଢେଇ ନେବେ, ପବିତ୍ର ମାର୍ଗରେ କଢେଇ ନେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବା? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ କେମିତି ପରିଷ୍କୃତ ହେବା? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ନିୟମିତ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ସକାଳ 7ରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନାହୁଁ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ କେମିତି ପବିତ୍ର ହଉ। ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ପଢନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହଉ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ, କାରଣ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 12 ପର୍ବ 6 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 12:6। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ତାହା ମୃତ୍ତିକାର ଉହାଇରେ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ତା ସବୁ ମୃତ୍ତିକାର କୁମ୍ଭାଇରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। 7 ଥର, 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏତେ ନିର୍ମଳ ଅଟେ, 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ। ନିଆଁରେ ପରିଷ୍କାର ହିଁ ବାହାରିଥିବା ବାକ୍ୟଟି କଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଏମିତି ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ଏତେ ପରିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ପରିଷ୍କୃତ ହଉଛୁ? କାରଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ନିଜେ ପରିଷ୍କୃତ ଅଟେ, ପରିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କାରଣ ଏହା ଏତେ ପରିଷ୍କୃତ ଯେ ଯେତେ ବଡ ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ? ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚୋର ଗୁଡାକ, ଡକାୟତ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକ, ଏତେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରଚାରକ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, କୋଉ ପ୍ରଚାର କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ତ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରେ? ପବିତ୍ର କରେ। ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 19 7 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ପଢିଛୁ, ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ, ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସୂଚି, ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ,
ତାହା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଆଉ ମଧୁ ଓ ମଧୁଚାକଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଟ। ଆହୁରି ତଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଚେତନା ପାଏ। ତହିଁର ପ୍ରତିପାଳନରେ ମହାଫଳ ଥାଏ। ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ? ତୁମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର। ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପର ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ। ତାହା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ। ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି, ପୁଣି ମହା ପରାଧରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବି। ଏ କେମିତି ହୁଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର କେମିତି ହୁଏ? ସେ ହୁଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ? ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ ମଧ୍ୟ ସେ। ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ତା ସହିତ ପ୍ରାଣର ବି ସୁସ୍ଥତା ଦରକାର। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ କଣ କରେ? ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ, ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସୂଚି ଓ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସବୁ ସତ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ। ତାହା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବାଞ୍ଛନୀୟ କିଏ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ବାଞ୍ଛା କରୁ କି? ବାଞ୍ଛା କରୁ କି? ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବେକ ଭର୍ତ୍ତି ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ ତାକୁ କଣ ବାଞ୍ଛନୀୟ? ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଞ୍ଛନୀୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ କଣ ଦରକାର? ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାର ବାଞ୍ଛନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଏହା କଣ କରେ? ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଦୁଃସାହସ ପାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମହା ଅପରାଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ କେବଳ ବାକ୍ୟ। ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି କଣ? ବାକ୍ୟ ଅଟେ। Keys of holiness is the word of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଆପଣ ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସମାଚାରର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା କମିଯିବ, ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପବିତ୍ରତାର ଆଗକୁ ବଢୁନି, ମୋ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତାଲା ଖୋଲି ପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କେମିତି ହେଇପାରିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 22 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ, ଆପଣ 8 ପଦ ଆଗ ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 22 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ପ୍ରଥମରେ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ହିଲ୍କିୟ ମହାଯାଜକ ସାଫନ ଲେଖକକୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଏଠି କଣ ହିଲ୍କିୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ହଜି ଯାଇଛି। ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସେତେବେଳେ ହିଲ୍କିୟ ମହାଯାଜକ ସାଫନ ଲେଖକକୁ କହିଲେ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଅଛୁ। ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଆକା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଖୋଜିକି ଆମେ ପାଇଛୁ। 11 ପଦ। ଏଥିରେ ରାଜା
ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ କରାଗଲା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ରାଜା ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜା ଆଉ ଫୁଟାଣି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜା ଆଉ ଗର୍ବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବା ଏଇଟା ଅନୁତାପର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବା, ଭସ୍ମରେ ବସିବା, ଅଖା ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମର କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଅନୁତାପର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସ୍ତ୍ର ଚିରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପାପରୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ କଣ? ବାକ୍ୟ କମି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବଢି ଯାଇଛି, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ବଦଳିଯାଏ, ଆଖି ଓଦା ହେଇଯାଏ, ରୁମାଲ ଧରି ପଛୁଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଏ, ଅସଲ ରୂପକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୁଃଖର କଥା କଣ? ସେଇ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପରିବାରରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଖୋଲିବେ, ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାର 9 ପଦ। ନେହେମିଆ ତାର 8 ରୁ 9। ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନେହେମିଆ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ରା, ଯାଜକ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଲେବୀୟମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଶୋକ ନ କର କି ରୋଦନ ନ କର, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ରୋଦନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରାଯାଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ରୋଦନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁକ ହେଇଯାଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ପଡେ, କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁ। ତ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି, ଅନୁତାପର ଚାବିକାଠି, ମନ ଫେରର ଚାବିକାଠି ଏଟା କଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହୀନ କାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କ ସଭା ସମିତି ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ, ମୋର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ବାଛିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ବଡ ବଡ ସଭା ଗୁଡାକୁ ଯାଇଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କଣ? ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ମନୋପ୍ରେରଣାର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ଅନୁତାପର ଦିଆଯାଇନି, ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଯାକୁବ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ରୁ 25 ଦେଖିବା। ଯାକୁବ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ରୁ 25। କାରଣ ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ନ ହୋଇ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ତୁଲ୍ୟ, ଯେଣୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଦେଖିଲା ଉତ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଏ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାହା ସେଇ କ୍ଷଣି ଭୁଲିଯାଏ। ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଦର୍ପଣରେ ଆମର ଚେହେରା ଦେଖାଯାଏ। କଣ ଦେଖାଯାଏ?
ଆମର ନିଜର ଚେହେରା ଦେଖାଯାଏ। ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ପଣ। ସକାଳେ ଯଦି ଏଇ ଦର୍ପଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସବୁଆଡେ ମିରର ଥାଉଛି ଆଜିକାଲି, ସତ ନା ନାଇଁ? ବ୍ରଶ କରିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିରର, ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଦେଖି ବ୍ରଶ କରାଯାଏ। ବାଥରୁମ ରେ ଗୋଟେ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ଗୋଟେ, ବେନିଟ ରେ ଗୋଟେ, ତାଠୁ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ, ମଝିଆଟା ଗୋଟେ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ରୁମ ଗୁଡାକରେ ପୁରା ମିରର ଫିଟିଂ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ ଯିବେ କେବଳ ମିରର ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସେଲୁନ ରେ ଯିବେ ଆଗ ପଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିରର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଆମେ କେତେ ଦେଖୁ? କାରଣ ମୂଳ କଥା କଣ? ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ? ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଆଉ 13 ପଦ। ଏଭ୍ରି 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଆଉ 13। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ମତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ। ମାନେ ବାଇବଲ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍କାନିଂ ମେସିନ। କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍କାନିଂ ମେସିନ। କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସ୍କାନିଂ କରିଥାଏ। ଆମର ଭାବନାକୁ, ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ, ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ, ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଭିତରେ ପଶିକି ସବୁର ଲାଇଟ୍ ଉଠାଇଥାଏ, ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯୋଉଟା ଭିତରେ ପଶିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟକୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୀତ 119 ତାର 11 ପଦ। ଗୀତ 119 ତାର 11। ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି? ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲେ, କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ନୁହଁ, ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। କଣ କରେ? ଇନଫର୍ମେସନ ନୁହଁ, ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଏଟା ଆମକୁ କଣ କରେ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଥିଲୁ କି? ଯଦି ଏଠି ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ବିଷୟରେ, ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ, ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ କହିବା ଏଠି, ତାର ଚେହେରାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଲାଗିବ କି? ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଅସଲ କଥା କହିବି, ଅସଲ କଥା, ମୁଁ କିଏ, ମୋର କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅସଲ କଥା କହିବେ,
ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦବ ନା ଗୀତ ଦବ? ସେ କଣ ବୋଲି କହିବ? ଏମିତିକା ଜୁମ ରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ବଳ ଗୁଡେ ଶୋଇଥିବାଟା ଭଲ ବୋଲି କହିବ। ଆମର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ଆମର ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଯଦି କହିବା, ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ସେମିତି କହିବେ ବାବୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କହନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ଲୋକକୁ ବାକ୍ୟ କଣ କରିଛି? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। এইটা হচ্ছে ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକ କେମିତି ବଦଳୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେରିକା ଲୋକ କେମିତି ବଦଳି ଗଲେ? ବାଇବେଲକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ବାଇବେଲକୁ ଛାଡିଦେଲାରୁ କଣ ହେଲେ? ସବୁ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ। ବାଇବେଲ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସିନେମା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର ସଂସ୍କୃତି ଦରକାର। ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ଇସ୍ପନକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇସ୍ପନକୁ ଗାଡିରେ ବସାଇ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ତ ମଠରେ ବି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ମିଶିକି ସବୁ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଗୁଡାକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅଛି କି? ବାକ୍ୟ ଛାଡିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ଦୁର୍ଗତି ହେଇଛି। ସେ ଆମେରିକା ହଉ କି ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ। ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାଳି ଅଛି, ହେଲା, ପାଳି କାହାର ଅଛି? ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଛି। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର କିଛି ରିଲିଜିୟନ ନାହିଁ, ଆମେ ନନ ରିଲିଜିୟନ। ତମର ରିଲିଜିୟନ ଦେଖାହବ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡିକି କିଏ ବି ଭଲ ପଡିନାହିଁ। ଭଲ ପଡିଛି ନାଇଁ, ଆମେ ବି ଭଲ ପଢିପାରିବା ନାଇଁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁର୍ଗତି ଯଦି ଦେଖିବେ, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଆମକୁ ପବିତ୍ରତାରେ କଢେଇନି। ବାକ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କଣ? ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁ ତାହା ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ବି ଆମକୁ ପଢିଥାଏ। ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟରେ କେବଳ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ବାଇବଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡିଂ କରୁଛି। ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଲାଗେ କଣ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବାଇବଲର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ କ୍ଲେମ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ବର୍ଷରେ ମୋର ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ରଖିବେ। ତେବେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଖାଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ତମର ପାଦ ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଇଟା ତମର ହବ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ତମେ ଯୋଉଠି ଯିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଭେରି ଗୁଡ। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯିବି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, এইটা এই বাক্য ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସତ୍ୟ ସମାଚାରର ଆଜିର 15ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି କଣ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲୁ ଯେ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବୁ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରେ। ରାଜା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଲୋକମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ଆମର ଭିତରର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାର ନାହିଁ, ତେବେ କଣ କରିବା ଅଛି? ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆହୁରି ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଆକା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କାମ ଦେବ। ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଶିଖାଏ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଏ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଥାଏ, କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହବ। ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଅଛି, କେବଳ ବାକ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନାହିଁ।
आमे कौन करूँ ना मंडली लोक बांधिक रखा प्रोग्राम कर नाच डिआडी कले कोड़ी रखुचे आमर जो क्रिसमस प्रोग्राम सप्ताह प्रोग्राम अच्छी बाक्य नहीं सब आसुच्च नाचुच्च सप्ताह जाक आहरी बिगड़ी जाऊँ माने ए 7 दिन प्रोग्राम कौन नुआ वर्ष बिगड़वा गोटे प्रोग्राम नहीं से 7 दिन में वाक्य रखिपार देखिए धीरे 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 प्रिय भाई भनी माने वाक्य जदि नाई पवित्रता नाही प्रभु का दास माने कहीं पापर पतित होती ସେମାନେ କଣ ପ୍ରଚାର କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପରେ ନିଜେ ପାଇଁ ଆଗ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଅନେକ ତ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରିଗଲେଣି କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଆଇବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି ଆମେ କୋଠି ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ ଆମେ ଖାଲି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲାନି ମୋର ଏଇ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ପଡିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ମୋର ପୁଅକୁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ମୋ ଝିଅକୁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚର ଷ୍ଟଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେପରି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାର ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବା ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାରରେ ପବିତ୍ର ହେଇହବନି ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବାଇବେଲ ପ୍ରେମୀ କରିବା ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ ବାଇବେଲ ପ୍ରେମୀ କରିବା ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛୁ ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଆଦର କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳୁଛି ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶେ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା